प्रत्येक भाई भौणी मानक ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए आसतु आम मैंने गोटे वाक्य आज आलोचना करवा ये वाक्य कि आम जीवन पर नित्यता आवश्यक जो वाक्य आम निहाती दरकार से वाक्य उपर आज आम आलोचना करवा आम प्रथम बाइबल खोलिया आम देखा माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 2 पदे यहीपरि लेखा जाए मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। और प्रिय मैंने आम आज जो वाक्य देखु मन परिवर्तन कर ये मन परिवर्तन अर्थ कौन मन परिवर्तन कौन माने मन परिवर्तन करवा कौन भाई आम जरूरी अभी मन परिवर्तन करा कहीं आम आवश्यक ये विषय आम आज देखा। और प्रिय मैंने आम कह जाए आम मन परिवर्तन करवा कारण स्वर्ग राज्य आम सन्निकट तार अर्थ। और प्रिय भाई भाई मैंने आपण आज जिते जन उपस्थित अच्छा मत गोटे कथा कहींपर कि आज दिन पर आम काली आम कौन घटो कि प्रकार आम जीवन काटा आम काली हुए तो आसंता काली देखिपर कि ना आम कहीं जाना आज पर्यंत आम कहीं जना ना आसंता काली आम निम्ते कौन हम आम किपर जीवन काटा भाई जीवन आम पाखे कि आम जाना मात्र बाइबल आज आम कहती मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य सन्निकट। और प्रिय माने और भाई भौणी माने आम माने वर्तमान समय मन परिवर्तन कर आम निहाती जरूरी निहाती आवश्यक आम मन परिवर्तन करूना कौन करूना कहीं करूना कौन दरकार आम मन परिवर्तन कर प्रथम कहीदिए यदि आम मन परिवर्तन न करुचु हूँ तो स्वर्ग राज्यर अधिकारी आम पार ना कि प्रकार मन परिवर्तन आम दरकार। और प्रिय माने आज आम चिंता करवा आम दिन सारा जहाँ आम कार्य कलु दिन सारा आम जहाँ सहित मिसिलु जहाँ सहित किपर आम व्यवहार कलु केते भल व्यवहार कलु केते मंद व्यवहार कलु जो कार्य आज आम दिन सारा कलु केते भल कार्य कलु केते मंद कार्य कलु आम यही विषय केते चिंता करवा जिते आम एका हवा अर्थात रात्रि समय आम जिते आम बिछना को जीवा से समय आम चिंता करवा आज सारा दिन आम कार्य सारा दिन आम कथा अन्य को कही अन्य को व्यवहार देखाई से विषय आम शुवा समय चिंता करवा आम केते मात्रा भल व्यवहार क्या खराब व्यवहार करें चिंता करवा मु जो आज व्यवहार करते मु भल करते खराब कर चिंता करवा आम जो अन्य को कथा कहीचु से कथा आम चिंता करवा मो कथा द्वारा आज कहीं दुखित होती कि मो कथा द्वारा कहीं आज मन कष्ट कर चिंता करवा आम जो यही सब विषय सारा दिन विषय आम जो बिछना को जीवा पूर्व आम चिंता करूँ तो आम जापर आम केते खराब व्यवहार करूँ केते भल व्यवहार करूँ केते मंद कथा कहीचु केते भल कथा कहीचु। और प्रिय माने ये मन परिवर्तन अर्थ हूँ आम्भे माने आज दिन जहाँ कि आम मैंने अन्य प्रति खराब व्यवहार करूँ अन्य प्रति खराब कथा कहीचु कहारी मन कष्ट देचु कहारी मन दुख देचु प्रभु निकट को आसवा जीशु को आम स्मरण करवा आम क्षमा मागिबा आम कहवा हे प्रभु मुझे सारा दिन जहाँ को कष्ट दे था दुख दे था जंत्रणा दे था कौन खराब व्यवहार करें मत क्षमा करूँ निश्चित भाव में यही प्रार्थना को भगवान शुणे आदि आम अन्य प्रति भल व्यवहार करूँ सारा दिन आम भल व्यवहार करूँ भल कथा कहीचु समस्त को खुशी आनंद आम द्वारा आम दे पारिचु आते प्रभु को आम धन्यवाद जनवा प्रभु आज सारा दिन मो द्वारा अन्य मैंने खुशी पाई आनंद पाई मो व्यवहार आज समस्त संतुष्ट अच्छा से तुम पवित्र मान धन्यवाद दूसरी। प्रिय माने मन परिवर्तन अर्थ हूँ आज सारा दिन आम मान जहाँ कि आम सका बिछार उठा ठार शोवा पर्यंत जहाँ जहाँ दिन पढ़ीचु आम स्मरण करवा मन पकईवा
ଆଉ ଆମମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଭୁଲ କଥା କହିଛୁ, ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା, ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ମୋ କଥା କାହାକି ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେପରି ସେପରି ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନ ବାହାରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଯେପରି ଏପରି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ୟବହାର ବାହାରୁ, ଏପରି ଭାବରେ କଥା ବାହାରୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖୁସି ହେବ, ଆନନ୍ଦ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆମମାନେ ଆଜି ସାରା ଦିନର କେତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, କାହାରି ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କାହାରି ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେପରି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟାକୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟିଏ, ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ ଆମମାନେ ଅବହେଳା କରିଦେଉ, ହେଳା କରିଦେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଅତୀତ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମମାନେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଘଟିବ, କାଲି ଆମେ ହୁଏତ ଏଇ ଜୀବନ ଥିବ କି ନଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କାହାରି କିଛି ଥାଏ, ଦୁଷ୍ଟତା ହେଉ, ପାପ ହଉ, ବ୍ୟଭିଚାର ହଉ, ମନ୍ଦ ହଉ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ରଖୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମଙ୍କର କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି, ମନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି, ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିବେନି ଏହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବେ, ଆଉ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଆମଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ତଉଲିବେ, ହିସାବ କରିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟତା ଥାଏ, ମନ୍ଦ ଥାଏ, ଶୈତାନ ବିଷୟ ଥାଏ, ପାପ ବିଷୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ରଖିଥିବା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା, ଭଲ କଥା କହିଥିବା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିବା, ମନ୍ଦତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, କେବେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ এই ପୃଥିବୀରେ ବା এই ଜଗତରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି। এই ଜଗତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଯଦି ସ୍ନେହ କରୁଥାଏ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କହିବେ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶୁଣି ତାହା ମାନେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବାନି, ଅଧା ଶୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବାନି। କାରଣ ଅଧା ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଥରେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସାରାଦିନ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେଜଣ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେଜଣ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମର କଥା କେତେଜଣ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାଇବେଲ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିକି ଆମମାନେ ଚାଲିଛୁ। ତମ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକରା ଆସେ, କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯିବା, ବାଧ୍ୟତା ଭାବରେ ଯିବା ଅବା ଅବାଧ୍ୟତା ଭାବରେ ଯିବା, ତାହା ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହବ, ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ପାପ ଥାଏ, ମନ୍ଦ ଥାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ ଥାଏ, କେବେ ବି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବାନି। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯତ୍ନବାନ ହେବା, କିପରି ଆମେମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୋର ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପାପ ଥାଏ, ମନ୍ଦ ଥାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାରା ଦିନର କଥା ଆମମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିବା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ମନ୍ଦ କଥା କହିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେପରି ଆମେ ସେଇ ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଶେଷ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାପା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଦେଲ, ସତା ବକ୍ତା ଭୟଙ୍କୁ ଦେଲ ବାପା, ବାପା କହିବାରେ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବାରେ ନୁହେଁ, ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ସଫଳ ହେବ, ସେ ଦୟା କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଖ ବାପା, ଶାରୀରିକ ନିରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ କ୍ଷମା କର ବାପା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଜଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର କଥା କୁହ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ବାପା ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରି ଚାଲିବା, ହୃଦୟ ରଖିବା, ସେଇପରି ଦୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ବାପା। তুমি ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ନାମରେ ବି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗିବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ ନମସ୍କାର।